ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇਸ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਮਨ ਨੂੰ ਜਗਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੀ ਫਾਹੀ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੁਖਾਲਾ ਕਿਵੇਂ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣਾ ਹੈ, ਉਸ परमात्मा की बख्शिश के लिए ये सारा कुछ जो गुरबाणी का गोहज ज्ञान है, इसनों हम चाकर गोबिंद के संस्था वालों जो निष्काम तौर पर उस परमात्मा की बख्शिश लैण के लिए गुरबाणी ज्ञान नूं अज हर मनुख ताईं पहुँचाउण की कोशिश कर रही है संस्था। उन्हां वल्लों बहुत ही मेहनत दे नाल एक एक शब्द ते व्याख्या करके असल जो अंतरीवी भाव है कि साडा मकसद की है, किवें साडा उधार हो सकता है, वो सारा कुछ इस पुस्तक दे विच दर्ज किया है। गुरबाणी के हवालियां दे नाल जो कुछ लिखा है, पर यह भी विशेषता है कि इसका कोई भी ना तो नाम इस दे विच दर्ज किया गया है अपना किसी वल्लों भी, ना ही इसकी कोई भेटा रखी गई है, क्योंकि संस्था का कहना है कि जो गुरबाणी परमात्मा का नाम है अमुल है, फिर असी उसका मुल किमें लै सकते हैं। ये निष्काम तौर पर जो अज पुस्तक तैयार की गई है, जिसनों पढ़ के असी गुरबाणी ज्ञान राही अपने जी का उधार कर सकते हैं, अपने मन नूं ज्ञान देण दे लई बहुत ही अमुल पुस्तक है। उन्हां दे लई जो परमात्मा दा बख्शिश पा सकते हैं, उस प्रभु नूं मिलना चाहुंदे हन, इस मनुखा जन्म नूं सफल करन लई जीवन की फाही कट्टना चाहुंदे ने। सो इस दे बारे आपां होर भी जानकारी इन्हां गुरमुख प्यारिਆਂ पासों लवांगे कि की कुछ वर्णन किया गया, किताब किमें सहायक है अध्यात्मकवाद दे विच उन्हां लई जो इस मार्ग ते असल तौर ते मन की भावनी रख के तुरना चाहुंदे ने, बाहरी बेस ज्ञान तो हट के अंतर तौर पर जेकर असी मिलना चाहुंदे हैं तो सानू जानना पवेगा असल परमार्थ का राह की है, जो गुरबाणी राहीं खोल के इस विच समझाया गया है। भाई साहब जी, अज ये पुस्तक जो रिलीज़ की गई है, ये जागत जोत इसका नाम रखा गया है। एको नाम एक नारायण त्रिभुवन एका ज्योति, इस दे विच शायद पूरा सरलेख जो दिता गया है। बहुत मेहनत की है, जिन्ना कि मैं इसनूं अजे मोटे अखरां दे विच देखिया है। की कुछ है इहदे विच की कहण समझाउण की कोशिश की जा रही है तो किवें असीं बख्शिश पा सकते हैं, ये सारा कुछ पुस्तक के बारे ते जो असल मनोरथ है तुहाडा वो जरूर समझाउण की खिचल करो जी। हाँ जी प्यारिओ, ये जो पुस्तक बहुत मेहनत दे नाल बहुत ज़्यादा खोज करके ते फिर ये प्रकाशक हुई है, प्रकाशित की गई है। इस दे विच एक तां ये समझाउण की कोशिश की गई है कि नाम ते परमेश्वर एक ने, ते फिर नाम की है, नाम नूं आपां किवें प्राप्त कर सकते हाँ, ते परमेश्वर नाम दा बख्शिश किवें करदा है। ये सारा कुछ ही बहुत ही सरल शब्दां दे विच गुरबाणी दियां उदाहरणां दे के ये समझाया गया है, ताकि जीव इस नूं पढ़ के समझ के ते चल के जो अपना जीवन दा उद्देश है उस नूं पूरा कर सकन। इस दे विच बहुत ही सरल तरीके दे नाल बहुत छोटे शब्दों दे विच गुरबाणी दे विच काफ़ी ताकि जीव दा भरम दूर करने वास्ते बहुत सारिया गुरबाणी दी पंक्तियां उसे एको शब्द के उत्ते अंकित कीतियां गईयां ने, ताकि जीवां नूं समझ आ सके कि हाँ जो असी बाहरी तौर ते अज भेख है संसार दे विच ते एक वपार बन गया है, ते आपां नूं समझण वास्ते फिर कि किवें असी बचना है ते किवें असली मनोरथ नूं आपां पूरा करना है, वो सारा ज्ञान इस दे विच दिता गया है, समझाया गया है। जीव इस नूं पढ़ के ते अपने जीवन का लाहा खट सकते हैं कि नाम की है, क्योंकि बाहरी तौर ते सिर्फ नाम असी एक अखरी नाम नूं समझ लेंदे हाँ, लेकिन इस दे विच आपां नूं वो दस्सिया गया है कि नाम अखरां तो निर्लेप है, ते नाम परमेश्वर तो बिना दूजा कोई दे नहीं सकता, कोई जपा नहीं सकता।
ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸਲ ਜੋ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਹੁਤ ਅਮੁੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਮਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਨ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੜ੍ਹ ਗੱਡੇ ਲੱਦਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੇਖੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਨਾਮ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਹੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜਨਾ ਹੈ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰਚਾ ਕਿਹੜਾ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਦਾ। ਪੂਜਾ ਅਕਾਲ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਵ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਥਾਪਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੋਏ, ਆਪੇ ਆਪ ਨਿਰੰਜਨ ਸੋਏ। ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੀਵ ਸੰਸਾਰੀ ਜੋ ਵਪਾਰਿਕ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਣ, ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਮਨੋਰਥ ਹੈ ਜੋ ਆਪਾਂ ਮੁੱਲਾ ਜਨਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਮਨੋਰਥ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਮਨੋਰਥ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਜੀਵ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਖੋਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਅਤੇ ਦਰ ਦਰ 'ਤੇ ਠੋਕਰਾਂ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਾਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਗੁਰ ਹੈ, ਜੁਗਤੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮਝ ਕੇ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਧਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੋ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਮ ਇਹ ਧਿਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਅਤੇ ਧਿਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਧਿਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕ ਹੀ ਹਨ, ਗੁਰ ਵੀ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਜੋ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਦੱਸੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਾਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਧਿਆਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਚੌਥੇ ਪਦ ਦਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਸੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ, ਹਰ ਨਾਮ ਹਮਾਰਾ ਪ੍ਰਭ ਅਵਗਤ ਅਗੋਚਰ ਅਵਿਨਾਸੀ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤਾ, ਜੋ ਉਹ ਅਵਿਨਾਸੀ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮਨ ਨੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮਨ ਨੇ ਧਿਆਉਣਾ ਹੈ, ਮਨ ਨੇ ਲਿਵਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਨ ਦਾ ਹੀ ਉਦਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਬਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮਨ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਨ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਨਿਰਾਕਾਰ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਰੰਗ ਸ਼ਕਲ ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੋ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਿਰਾਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਨਹੀਂ, ਰੰਗ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ, ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਰੇਖ ਪੇਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਰੂਪ ਰੰਗ ਸ਼ਕਲ ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਿਹਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਉਹਨੇ? ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਕਾਰ ਨੂੰ। ਆਕਾਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ
ਸਰੀਰ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੈ, ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਮਨ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੈ, ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਈ ਗਈ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜੋਤ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੋਤ ਹੈ, ਨਾਮ ਜੋਤ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿ ਗੁਰਮੰਤਰ ਕੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ 4 ਅੱਖਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਗੁਰਮੰਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨਾਮ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਨਿਰਾਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲਿਪੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਗੱਲ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ। ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਜੋਤ ਹੈ। ਜੋਤ ਨੇ ਜੋਤ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਗਈ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ। ਅਤੇ ਅਮਰ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਉਦਾਰ ਹੋਣਾ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦਾ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਬਿਨਸਨਹਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਿਨਸਨਹਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਇਸ ਨੂੰ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਕਿ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਮਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਇਆ ਇਹ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੁਆਰਾ ਹੀ, ਮੂੰਹ ਦੁਆਰਾ ਜਪਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮਾਇਆ ਹੀ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਜਪ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹੇਗਾ, ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੇਗਾ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੇਗਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜੱਥੇ ਨੇ ਜਾਂ ਡੇਰੇਦਾਰ ਨੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੇਗਾ, ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਹਾਲਾਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣਾ ਹੈ, ਮਨ ਨੇ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨ ਨੇ ਹੀ ਅਮਰ ਹੋਣਾ। ਸਰੀਰ ਕਦੇ ਅਮਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪੁਸਤਕ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਨਿਵੇਕਲੀ ਪੁਸਤਕ ਹੈ, ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਪੁਸਤਕ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਿਖੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਲਿਖੀ ਗਈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਐਸੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਹੋਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਆਪ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਆਪ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਐਸੇ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਫਿਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਕੇ ਫਿਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਾਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸਿਰਫ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁੱਖ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਹੋਰ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਗਈ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸੋਨੇ ਦਾ ਬਣ ਕੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ। ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਬਾਰੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਭੇਜੀ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਆਪੋਂ ਬੋਲਣਾ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਭ ਹੁਕਮਾਂ ਜਿਉ। ਇਹ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਦ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਹੈ, ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਜੁਗਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਗੁਰ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੁਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਉਲੇਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਬਖਸ਼ ਲੈਣੀਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਦੇ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਜੋ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਰਿਵਿਊ ਹੈ ਉਹ ਕੁਝ ਕੁ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸਿਰਫ ਦੇਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਪੂਜਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਅਸਲ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਾਲ ਵਿਕਾਲ ਦਾ ਚੱਕਰ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਭਰਮ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੱਟ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਬਚਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਮਨ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸੋਝੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫਾਹੀ ਕੱਟਣੀ ਸੀ। ਸੋ ਗੱਲ ਮੰਨਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਬਾਹਰ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੋ ਗਏ, ਜਦ ਕਿ ਜੋ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡੇ ਸੋਈ ਪਿੰਡੇ ਜੋ ਖੋਜੈ ਸੋ ਪਾਵੈ।
ਇਸ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਗਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਦਵੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਹਉਮੈ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਅਸਲ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸਲ ਸੋਝੀ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੋਝੀ ਪਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਦਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਸਹਿਲੇ ਹੋ ਸਕਾਂਗੇ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜੋ ਅਧਿਆਤਮਕਵਾਦ ਦੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵੇਗੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਜੋ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਪੁਸਤਕ ਹਮ ਚੱਕਰ ਗੋਬਿੰਦ ਕੇ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੋਹਜ ਗਿਆਨ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪ ਜੀ ਲਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਭਲਾ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਭਲਾ ਕਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਾਹਤ ਹੋਵੇ ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਨੰਬਰ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੰਬਰਾਂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਬੋਲ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ 60052 79634 98 772 56 572 99 587 27 290 ਇਹ 3 ਨੰਬਰ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇਸ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਹੈ ਉਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਆਧਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਲਸਾ TV ਚੈਨਲ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।